की सप्रति ऋतिक मंडली जाजक अधूर्ज कर्मी मंडली गुरु भाई मंडली मातृ मंडली छोट छोट पिला माने सुधी सज्जन मंडली समस्त को मोर प्रीति भरा राव जयगुरु जाओ सुंदर भाव आज जो माने प्रति कार्यक्रम श्रृंखलित भाव चली आसी तार भितर मुझे सम्मुखें छिड़ा केते श्रृंखलार सहित मुझे कहीपे ठाकुर तो बहुत बड़ गोटे दायित्व दे जे कहबू बोलबू भाषण भी देबू सबु समय सत्ता धरी जेपरी कथार सत्ता बंचे जानी जणाइबू डिटेल करी केटे बड़ कथा मुझे केते कहीपरि मुझे जाने ना तेरे से परम पिता पाखे से मोर मागुणी जमी मोर भिखारी भाई मागुले मुझे कथाटा ही ठाकुर पाखे नवेदन रखी प्रभु तुमरी दया हेले मुक बाचाल हो जाए तेरे जा हो से परम पिता कथा तो कहवा बहुत दुर्लभ एत सहज कथा नुहे तेरे मु गोटे कथा मोर मन पड़ुची जिते बड़े भिखारी भाई तांकर अनुभूति कथा टी कहीदे से कथाटा ही मोर मन पड़ूला जे मु बेले बेले दिन में 2 थर कांदे जो मन पकाए जिते बड़े मन पकाए मु 2 थर कांदे ने केते बेले कांदे 2 थर से 2 थरटा के समय से दिन परम पिता कि अजस्वल दया थिला मु जाने ना मोर गोटे बाल्यवस्था जिते मो बापा जाकि चांबसारे कम करते माँ देह खराब था सी जाती मुझे एकोटिया घरे रोली एकोटिया रहा भितर मोर सान भौणीटे थाए गाँव में बह दे से गाँव में सी मोर देखावाला सब करूँ खाऊली मुझे आसिक मो घर शुली एमती शुवा भितर आम 2 जन 3 जन सांग हो से सांग होगा भितर आम कि गोटे माने चोर कम कर पकईलु से चोर कमटा करला आम तो स्कूल पढ़ी से दिन स्कूल फेरला बेले से गाँ साइर लोक आमको रागुंट से कथाटा मोर भौणी शुणी पकईला शुणी पकईकर सांगे सांगे आसला मु बही रखी ना पहुँचीगला पहुँचिक से कहला आए घर को मु तार पछे पछे चलली जेकर कहला तू आउ तुम घर को जीवनी एठी रहबू मुझे रही एवं मो भिणे आसिक आम घरे शुअती यार भितर से माँ को खबरटा पठेदेला मार देह खराब थी पड़े आसला मो बापा भी संगे संगे पड़े आसिले कहले आउ जीवाने ये कम दाम कर जमी चली जावा जाऊ से भितर से चिंता करमती परिवर्तन के भाई सांग मान केमती छड़ेबा जाऊ परम पिता से दिन अजस्वल दया से दिन आम जाऊ स्कूल को आसिक खेलु था आमर से कका भाईटा से गोपेश्वर खुंटिया से तो बर्तमान नहांती सदेह खेलु था गोटी खेलती खेलु था रोड उपरे सेतेबेले जने एई हमर पुष्पालक भाई भड़िया लंबा चोला दिलीप राव तंगार पदार तांको घर सी आसिक छिड़ा होइछंती सुरेश दळई भाईंकर द्वार पाखे एमती धड़ा ड्रेस पिंधि आमको देखुंट देखला बेलू आम भावी नेलु जे बोधे सार देखुंट आम से अंगारपदा हाई स्कूल पढ़ुलु से आमको चिन्ह सार देखुंट चल एठू पड़ेगा आखिरे आखिरे कथा आम से गुटी गुड़ा आंगुठी गोड़र आंगुठी टाबिक चुप 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 चली जाऊँ से समय डाकिदे कहले छुआ मैंने आइल आउ उपाय किसी ना धीरे धीरे चली गलु चूर भाया जाकर पाखे पहुँचलु पहुँचला कहते अरे तुम्हें अंगारपदा हाई स्कूल पढ़ तो ना आज्ञा अच्छा कहीं पाठ पढ़ कहल एकाथर मुझे चाकरी करी कहले चाकरी कर ना हाँ चाकरी कले कौन हम रे ना पैसा मिल ना पैसाटा कि हम देखुन गरीब अवस्था मनीष जिते थाए छोट बड़ू से प्रभावटा पड़ जाए बापा माँ खटिक दौरान तो तेणु ताको किमती सदुपाय आम विनियोग करवा से कथाटा से मुंडे पशि जाता बोली बोधे मुझे दिन से कथाटा कहीदेली कहले चाकरी कले पैसा मिल पैसाटा कि हम ना माँ बापा अच्छा माँ बापा जब कम कर न पारे तो आमको किए दब से तो आमको किसी करने हम कहले हो ठीक अच्छे आस 2 जन को 2 हाथ में धरले टाणी नहीं गले नहीं शर्मादा थे से शर्मादा बस ठाकुर विग्रह सजा पाखे बसईदे बसईदेला सी कहीदे दादा देखो तो 2टा पिला को 2टा चाकरी दरकार अच्छी दे हम ना शर्मादा कहले हाँ दे हम आम मन मन टी खुशी हेलु कहले ये अवस्था आमको कि चाकरी मिल जहाँ परम पिता से अजस्वल दया नाम दिया सरीगला कहले देखिल तो भगवान से कहते देखिल तो भगवान ना आज्ञा कहीं नहीं जे कहले ये तो विग्रहर भगवान जीवन तो भगवान देखिछ तुम्हें आम निर्वाक किसी कहीपरलुनि शेष कहले घरे अच्छा बुझीगलु कहले जाओ से 2टा को प्रणाम न कले तुमर किसी भी हम ना दीक्षा भी सार्थक नहीं कहले जाओ आम पलि आसिलु सीना तांकर कथाटा शुणिक दांड पाखर घर को गोड़ गला नहीं घर को गोड़ा गला नहीं से शीत दिनटा मकर बासी बासी समय घटनाटा बाबा बस खरा पिठी आड़े से समय
ମୁଁ କହୁଛି ଗୋପେ ଚଲୁଛୁ ମୋର ଘର ଆଡ଼େ ଯିବା ଆଗରେ, ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମର ଘର ଆଡ଼େ ଯିବା ଆଗରେ। ତାହେଲେ ଯାହା ହଉ ସିଏ ତ ମାନିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ବାପା ପଛପଟୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି, ପଛପଟୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲି ଇଏ ହସିଦେଲା ପରେ ସିଏ ଅନେଇ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମୂର୍ଖ ପଛଆଡ଼ୁ କ'ଣ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ? ତୁ କହିଲେ ଆଗପଟ ଖୋଲିଗଲା, ଲଜ୍ଜା ଗଲା ଭାଙ୍ଗି, ଯାଇକି ସାମ୍ନାରୁ ପ୍ରଣାମ କଲି, କହିଲେ ବଡ଼ ଲୋକଟା ହେଇଯା ବୋଲି ଏତିକି କଥା କହିଥିଲେ ମୋତେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଖାଲି ପ୍ରଣାମ କଲେ ହେବନି, ମାଆକୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ହବ। ସେଦିନ ଗଲି ମା ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲି, ଯେତେବେଳେ ମା ଉଠେଇକରି ଭୀଷଣ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲା ପରେ ସିଏ ବି ନିଜେ ବି କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ, ସମାଦାଙ୍କ ପାଖରେ, ସମାଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ କିରେ? ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ? ନା ମା ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲି ବେଳେ ମା ଉଠେଇଲା ମୋତେ କାନ୍ଦିଲା। କହିଲେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲା କହିପାରିବୁ? ତୋର ମା କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ କହିପାରିବୁ? ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। କହିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ମନେ ପକା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଜି ଯାଇଥାଏ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଖୋଜି କେବେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ମନ। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ଆଉ ତୋର ମା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ମା ବାପା ତ କହିପାରିବେନି ଛୁଆକୁ ମୁଁ ତୋର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ମୁଁ ତୋର ପିତା, ମୋତେ ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କର, ତୋର ସବୁ ସଫଳ ହବ, କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମା ବାପା ସେ କଥା କହିପାରିନଥିଲେ, ଯେଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଏଇ ଦିଟା ଯଦି ପ୍ରଣାମ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ ତୁମର ଚାକିରି ଅସମ୍ଭାବୀ ସିଓର ହବ କହିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ନାମ କାମ ହେଇଗଲା। ଏଇ କାମ ସେଦିନ ମୋ ବାପା ଜାଣେନି କି ମୋ ଜାଣେନି, ମୋ ବାପା ବି ମୂର୍ଖ, ଖାଲି ଦସ୍ତଖତ, ମୋର ମା ତ ଟିପବାଲା। ଏମାନେ ବା କାହୁଁ ଜାଣିବେ ଦେଶ ଦୁନିଆର ପାଠଶାଠର କଥା। ଦିନେ ଯଶପୁର କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତାର 8 ଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇଛୁ ଆମେ ବାହାରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବାବୁଜୀ ଶୁଣ। ନା କ'ଣ? ନା ତୁ ଯା ଝାଡ଼ବେଡ଼ା ବେଳେ ବୁଲି ଆସିବୁ। ନା କାହିଁକି? ନା ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ବଢ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ହାଇସ୍କୁଲଟା, ଦେଖି ଆସିବୁ। ନା କିଏ ରହିବ? ନା ତୁ ରହିବ। ମୁଁ ସାର୍ BA ପାସ୍ କରିନି, ମୋତେ କିଏ ରଖିବ? କହିଲେ ତୁ ଯା। ମୁଁ ଆସିକିରି ଘରେ ମାଆକୁ କହିଲି ବେଳେ କହିଲି ମା ହେଉଛି ମୋର ମାମୁଁ ଘରରେ ସେଠି, ତୁ ଯା। ନାମ ସବୁ ବତେଇ ଦେଲେ। ଦେଖିରି ମୁଁ ବି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଜଣ ପିଲା ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନା ୟା ଘଟଣା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଝାଡ଼ବେଡ଼ା। ମୁଁ ଆସିକିରି ଝାଡ଼ବେଡ଼ା ଯେତେ ପହଞ୍ଚେ ପାଖାପାଖି 300 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖି ରିଟିନ୍ ହେଲା, ରିଟିନ୍ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେବ। ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ମୁହଁରେ କି ପାଠ ପଢ଼େଇବି? ମୁଁ ତ ଜାଣେ ନା, କେବେ ପାଠ ପଢ଼େଇନି। ଯାହା ହଉ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଦୟା କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବୁ ଖୁବ୍ ଜୋର ନାମ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ନାମଟା ଟିକେ କରି ଆସେ। ହେଇ ଅଗଣା ଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ବସିକିରି ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି, ସେ ପାଖାପାଖିରେ ସେଇ ଗୋଟେ ବୁଦା ମୋଡ଼ରେ ବସିକିରି କେହି ଦେଖିପାରିବେନି ଏଗୁଡ଼ା ବସିକିରି ନାମ କଲି। ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ନାମ କରିଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଏଥର ପଳାଏ, ଆଉ ରହିବିନି, ସିଧା ପଳେଇଯିବି। ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ବାରଣ୍ଡାଟା ଉଠି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁସ୍କିଲ, ଧରା ପଡ଼ିଗଲି। ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ବହିଟା ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଟପିକ୍, କହିଲେ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ପରମ ପିତା ବାଛି ନେବା ପାଇଁ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ଟପିକ୍ଟା ମୁଁ ବାଛି ନେଲି। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖିଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ତାଳି ମାରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଠୁ। ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଏଇ ଦିନର କଥାଟା ମୋତେ ମନେ ପକେଇଲେ, କାନ୍ଦ ମାଡ଼େ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲ କଥା, ରଖିଦେଲ ମଧ୍ୟ କଥା। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ତୁମର ଯେ ମାନେ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଚାକିରିଟା ହେଇଯିବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇ ଭଗବାନ, ମୋର ଜୀବନର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ସେଇଦିନ ସେଇଆ ଭାବିକରି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିଛି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମ। এই প্রেম যদি ଅଛି ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ବି ଜୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଆସିଛେ। କି ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲ ମା ପ୍ରିୟ ପରମ, ଯେତେ ଦୂରୁ ଆସିଲେ ତୁମ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ, ମନା କରିବାକୁ ଦିନେ, ମନା କରିବାକୁ ଦିନେ, হে মনা କରିବାକୁ দিনে বলে না মন, কি প্রেমরে বান্ধি দেল মো প্রিয় পরম, কি
ଘରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମା। ତେବେ ସମୟ ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ପରମ ପିତାଙ୍କର ସେ ରାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଇଷ୍ଟିଭୂତ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିବି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପିଲା ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କର ରାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମର ଜୀବନର ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତାମାତା। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଅବହେଳା କରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ଦୁଇଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦେବମୟା ସୃଷ୍ଟମ, ଚାରିଟା ଦେବତା ଆମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପିତୃଦେବ ଭବ, ମାତୃଦେବ ଭବ, ଗୁରୁଦେବ ଭବ ଏବଂ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଅତିଥି ଯସ୍ୟ ଭଗ୍ନାଂଶ ବୃହତ୍ପତି ନିବର୍ତ୍ତତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିଥି ଯଦି ଆସିକରି ଆମ ମନ ଭଙ୍ଗାଇ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ବୃହତ୍ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହର ମାଲିକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୀଡ଼ାଟା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତିଥି ସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା, ଗୁରୁ ସେବା ତ କରୁଛେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାମ ସବୁଦିନ ନିବେଦନ କରିବା। ଆମର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ମଧୁମୟ ହେବ। ମୋର ନିଜସ୍ୱ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି, ଯଦି କେହି ଭଲ ଭାବି ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଗାଇଲା କରି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆମର ବି ପିତା ମାତ୍ରା ଜୀବନ ଯେଉଁ ମାତୃତ୍ୱ ଜୀବନ ହୁଏ ପିତୃତ୍ୱ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଗୁରୁ।